वासो न्यूज में स्वागत है आपका। महेंद्र सरदार विजयनगर कुडगी तालुका का बड़े लडगू, वहां पर एक छोटे से सरकारी स्कूल में जब वक्त पर बच्चों को जब खाना बनाने का जो वक्त था, उस वक्त में खाने बनाते वक्त जब पकवान चलने लग गया था, उस पर हवरानी गिर गया और बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे वहां पर उल्टी से बीमार पड़ गए। वक्त पर, सही वक्त पर सरकारी हॉस्पिटल पर तो बच्चे पहुंच गए और इस जहरीले हवरानी की वजह से बाल बाल बच्चे बच गए। तो वहां पर संबंधिता एमएलए उन्होंने आकर पूछताछ भी की और उनके इलाज भी कराया और सही वक्त पर वहां के एमएलए साथ तो दिया, मगर लापरवाही कितनी है इसमें। अगर इसमें छोटे छोटे बच्चे, गरीब के बच्चे ही सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, मगर कोई अमीर के बच्चे, कोई नेताओं के बच्चे, कोई बड़े ऑफिसर के बच्चे या पुलिस ऑफिसर के बच्चे, यहाँ पर कोई दौलतमंद के बच्चे सरकारी स्कूल में बिल्कुल ही नहीं पढ़ाया करते और वहां पर उनकी एडमिशन भी नहीं हुआ करती, क्योंकि अमीर लोगों के लिए बड़े बड़े स्कूल होते हैं, बड़े बड़े कॉलेज होते हैं और बहुत सारे वहां पर स्पेशलिस्ट होते हैं, ताकि वहां पर पढ़ लिखने की कोई भी दिक्कत अमीर लोगों की और नेता लोगों के लिए, कोई बड़े बिजनेसमैन, कोई बड़े दौलतमंद लोगों के लिए कोई भी आज के जमाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ताकि उन लोगों की पढ़ाई लिखाई के लिए, क्योंकि दौलतमंद होते हैं, ऑफिसर होते हैं, नेता होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए उनके पास पैसों की, दौलत की कोई कमी नहीं होती। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े देशों में पढ़ाया करते हैं। गरीब बच्चों की ये हाल है ताकि सरकारी स्कूल में भी पढ़ने की नसीब नहीं है, क्योंकि घर में चूल्हा जलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में तो बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाना नामुमकिन की बात है। जब डोनेशन सुनेंगे तो पैर के जमीन के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उतनी डोनेशन हो गई है, फिर सबको अरमान नहीं होता है, गरीब को भी क्या अरमान नहीं है ताकि अपने भी बच्चे पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पुलिस ऑफिसर बन जाए या बड़े से बड़े ऑफिसर बनने की माँ बाप, उनके परिवार वाले सपने तो देखते हैं, मगर यहाँ पर ऐसे जो सरकारी स्कूल में जब वहां पर कुछ छोटे से खाप देकर वहां पर स्कूल में बच्चे पढ़ लिखने के लिए वहां पर एडमिशन हो जाती है, तो यहाँ पर जिंदगी और मौत का सवाल भी बच्चों से बन जाता है, क्योंकि यहाँ के स्कूल के हेडमास्टर हो या संबंधित अधिकारियों के आज लापरवाही से आज इन बच्चे इतनी उल्टियों से और इतनी बीमार पड़ गए हैं, जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। अभी इन्हीं की लापरवाही से इन्हीं को जरूर पनिशमेंट होना चाहिए, ताकि ऐसा दोबारा बार ना कर सके। सीधे से गोली भी नहीं खा सकते ऐसे बच्चों को सिलाइन लगाकर यहाँ पर इनकी इलाज होती है, तो सोचो बच्चों को कितनी तकलीफें उठाना पड़ता है और कितनी मुसीबतें उठाना पड़ता है। अब इसी तरह जिला अधिकारी भी इस पर नजरअंदाजा करना चाहिए, संबंधित अधिकारी भी करना चाहिए। यहाँ पर ऐसा शायद है या नहीं ये तो बात और है, मगर यहाँ पर बच्चे तो बाल बाल बच गए, मगर छोटी सी एक हवरानी की वजह से आज बच्चे जख्मी हो गए। देखेंगे एक रिपोर्ट में।
ಒಂದಿಬ್ಬರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಏನೇ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಣ್ಣ, ಮಾತಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಹೇಳ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಮಾತು ನೀವು ಮಾತಾಡ ನಿಮ್ದು ಅವ್ರು ಬಟ್ಲಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ. ಟೋಟಲ್ ಈಗಲೇ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಆ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಚ್.ಎಂ. ಮೇಡಮ್ ಬರ್ರಿ. ಎಚ್.ಎಂ. ನಂಗೆ ಬಿಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕುಡಿದಿದ್ದೀರಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಯಾರು ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಯ್ತಾ, ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಕೆಲಸ ಯಾರು ದಯಮಾಡಿ ಎದುರುಬೇಡಿ, ಆಯ್ತಾ. ಅದು ಖಂಡಿತ ಅದು ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪದು, ಆಯ್ತಾ. ಅದಾಗಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಆಯ್ತಾ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ BO ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮಗೂ ಅವಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವಾಗ್ಲೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ್ಲೇ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ THOಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ. ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎನಿವೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಆ ಥರ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನು ನಮ್ಮ 25 ಮುಂದೆ ಸಾಕಾಗ್ತೀನಿ. ಹುಡುಗ ಹೋಗಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೇಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಂತಿ ಆಯ್ತಾ ನಾಲ್ಗೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಐತೆ, ಶೀತ ಆಗ್ತಿರ್ತದ ಎಲ್ಲ ಮೂಗ್ ನೈಟ್ ಆಗ್ತದ. ENT ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ENT ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕಾನ್ಸಲ್ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾ. ಶೀತ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೇಕಾ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೇಕಾ ಕೂಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್
ಎಲ್ಲರದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀನು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲಾಗಲೇ ಹೆಸರು ರಕ್ತ ಕಡಿಮೆ ಐತೆ ರಶ್ಮಿತಾ ನಮಗೆ ವಾಸಿ ಆದರೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ORS ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಸುಸ್ತಾದರೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಈಗ ವಯಸ್ಸು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಾಲಿಗೆ ವಾಂತಿ ಬೇದಿ ಏನಾದ್ರು ಏನಾಗುದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ORS ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಯ್ತು ಪುಟ್ಟ ಈಗ ಏನೇನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಂಡಿತ್ತು ಅದು ಸಾಂಬಾರು ಹಾಕೋತಾರೆ ಹಾಂ ಸಾಂಬಾರು ಹಾಕಕ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೌದು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ LKG UKG ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ರೀ ಮಿಸ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಸಾಂಬಾರು ಕುಡಿದೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕುಡಿದೋದಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳೋದು LKG UKG ಒಂದು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಸಾಂಬಾರು ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೌದಾ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಟ್ಟು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಆಗತ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾವು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೇಳ್ಯಾರದ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ನಾನು ಬರುತ್ತಾನ ಹೋಗಿನಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡ್ರು ಊಟ ಮಾಡಿ ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡ್ರು LKG ಹುಡ್ರು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕೊಡಕ್ಕಂತ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಸರ್ಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಸರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸರ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗರು ಬಡಿಸಿದಾರ ಬಡಿಸಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ತರಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಟೋಟಲ್ 22 ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಟೋಟಲ್ 22 ಹುಡುಗರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಗೈತಂತ ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಗರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಈ ಥರ ಆಗಿತ್ತು ಊಟ ಮಾಡ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಡ್ಲಡಿಕೆನಾ ನಿಮ್ದು